Dear students, today we will be discussing about sandwich theorem, which is very important theorem in grade 11. So sandwich theorem or squeeze theorem or pinching theorem we will be discussing, we will be defining in this way. Let f, g and h be functions satisfying f of x less or equal than g of x less or equal than h of x for all x near a except possibly at a, and if limit x tends to a f of x equal to L, limit x tends to a h of x equal to L, then limit x tends to a g of x equal to L. This is the statement of sandwich theorem. So here then this will be satisfied if gx is greater than f of x, greater or equal and smaller or equal than h of x, then if both limit is L, then the middle limit is also L. It is called a squeeze theorem. One example we will be discussing, dear students. So that limit x tends to 0, x squared times sine 1 by x equal to 0. We have to prove this. Solution. Note that limit x tends to 0, x squared sine 1 by x equal to 0, which is not equal to x squared and sine x or sine 1 by x separately. Yeah, these two are not equal because limit x tends to 0, sine 1 by x equal to 0 does not exist, because the sine 1 by x means sine 1 by 0, that will be sine infinitive, then their value won't be 0, so it won't be satisfied. But we have research f of x times g of x limit equal to that separation product property we can apply, but here that is not satisfied. But we know the value of sine, the range of sine lie between -1 to 1. So since -1 less or equal than sine 1 by x less or equal than 1, we have, if we multiply the all side in this inequality by x square minus x square less or equal than sine 1 by x less or equal than x square, then if we apply the limit, taking limit x tends to 0 minus x square equal to 0. Yes, limit x tends to 0, x square is also 0. So hence by the squeeze theorem we obtained, if we compare this part by taking limit first 0, last 0, then middle should be 0. So by the squeeze theorem we obtain limit x tends to 0, x square times sine 1 by x equal to 0, which is verified. Then this is the application of sandwich theorem we need to apply. Now we can discuss, let's see the functions in a graph. Okay, यो मैले ग्राफ यहाँ तिमीहरुलाई छुट्टा छुट्टै देखाउँछु ल हेरौं। यो ग्राफमा पहिला मैले f of x equal to x square times sin 1 by x लाई प्रेस गरे। यस्तो शेपमा यो कर्व आउँछ है, तिमीहरुले आफैले पनि सेल्फ ट्राई गर्न सक्छौ डियर स्टुडेन्ट्स, तिमीले हेर्न सक्छौ यस्तो रूपमा यो कर्व देखिन्छ यहाँ है। यहाँ बीचमा चाहिँ 0 जस्तो हुन्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै पहाड जस्तो उस्टे गरेको x square times sin 1 by x कर्व यस्तो हुन्छ। अब अर्को छ हाम्रो x square कर्व पनि यसरी नै जान्छ अनि y equal to minus x square कर्व पनि यसरी नै जान्छ। यसरी हामी देख्न सक्छौं कि यिनीहरु x भ्यालुमा चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ कति हुन्छ, 0 हुन्छ भन्ने कुरा यो एक्सटेन्डेड गर्दै जाँदा हामी देख्न सक्छौं। यो जुमलाई राख्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड वेमा चाहिँ यस्तो देख्छ हैन, हामी यसलाई हेर्दै जान्छौं यसरी त्यो फंक्सनहरुको यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै जाँदा सबै देखिन्छ, तर x टेन्ड्स टु 0 मा चाहिँ यिनीहरु 0 देखिन्छ। x स्क्वायर टाइम्स sin 1 by x चाहिँ के हुन्छ, यहाँनेर 0 देखिन्छ। यो कर्वबाट पनि हामी त्यो कुरा बुझ्न सक्छौं है। अब आज हामी डिस्कस गर्दै छौं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको कुराहरु छ डियर स्टुडेन्ट्स। त्यसमा चाहिँ हामी फर्स्टमा जान्छौं लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा इक्वल टु 0 कसरी हुन्छ, लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा इक्वल टु 0,
लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 tan theta equal to 0 यसको लागि हामी फर्स्टली चाहिँ let OX be a initial line एउटा इनिशियल लाइन लियौं and a revolving arm OP यो आर्म चाहिँ के हुन्छ रिभल्भिङ छ makes an angle theta यसले O मा theta डिग्री बनाएको छ with OX angle POX equal to theta degree POX चाहिँ theta degree छ which is understood draw PM perpendicular OX PM perpendicular to OX हैन यसलाई perpendicular draw गर्यौं हामीले यो perpendicular draw गरिसकेपछि now in triangle POM sin theta भनेको perpendicular by hypotenuse that is PM by OP and tan theta is PM by OM and cos theta is OM by OP यो रिलेसन तिमीलाई थाहा छ यदि थीटा टेन्ड्स टु 0 भयो भने अब यसलाई अहिले म अर्को डायग्रामबाट पनि देखाउँछु जियोजेब्राबाट थीटा टेन्ड्स टु 0 भयो भने PM चाहिँ कति हुन्छ भन्दा PM टेन्ड्स टु पनि 0 हुन्छ है जस्ट अ मिनेट PM पनि के हुन्छ 0 नै हुन्छ त्यो कुरालाई हामी कसरी देखाउन सक्छौं भने हामी अब हेर्छौं प्रैक्टिकल पनि हामी हेर्न सक्छौं एनीवे फर्स्टली चाहिँ हामी अब ओके sin थीटा यो सम्म अब थीटा टेन्ड्स टु 0 यो एंगल चाहिँ 0 भयो भने OP चाहिँ बिस्तारै OM मा ओभरल्यापिङ हुँदै छ भने OP पनि के हुन्छ PM टेन्ड्स टु 0 यो साइड घट्दै जान्छ छोटो हुँदै जान्छ र 0 हुन्छ त्यसले के पनि भन्छ भन्दा OM टेन्ड्स टु OP टेन्ड्स टु OM OP र OM चाहिँ एउटै लाइनमा ओभरल्यापिङ हुन्छन् यो कुरा अहिले म अझ प्र्याक्टिकली देखाउँछु सो हामीले थीटालाई 0 टेन्ड्स टु गर्यौं भने PM पनि 0 नै हुन खोज्छ 0 तिर जान्छ र OP र OP पनि OM जत्रै हुन्छ टेन्ड्स टु त्यो पार्टमा हामी कुरा गर्छौं अब यदि लिमिट लिने हो भने लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा इक्वल टु लिमिट PM टेन्ड्स टु 0 PM by OP sin थीटा भनेको PM by OP हो PM भनेको कति हुन्छ त यो 0 हुन्छ by OP भयो अब OP यस OP भयो PM हामी टेन्ड्स टु 0 गर्यौं भने 0 by OP भनेको 0 हो त्यसकारण लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा भनेको 0 भयो एउटा पार्ट हामीले यो प्रुफ गर्यौं अब सेकेन्ड केसमा डियर स्टुडेन्ट्स लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा इक्वल लिमिट OM टेन्ड्स टु OM OP टेन्ड्स टु OM जुन हामीले प्रुफ गरिसकेका छौं OP टेन्ड्स टु OM अहिले म देखाउँछु अझ यसलाई फिगर आउट अब OP लाई केले रिप्लेस गर्न पायो OP टेन्ड्स टु OM हो भने OM by OP अब OP लाई OM ले रिप्लेस गर्यौं मानौं यसलाई OM ले रिप्लेस गर्यौं भने हामी OM क्यान्सल भयो अनि 1 आन्सर भयो त्यसकारण लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा भनेको कति रहेछ 1 रहेछ सिमिलरली द थर्ड केस डियर स्टुडेन्ट्स लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 tan थीटा इक्वल लिमिट PM टेन्ड्स टु 0 अब tan थीटा भनेको के छ हाम्रो PM by OM PM भनेको के छ अब 0 राख्दियौ भने OM 0 by something is 0 त्यसकारण थर्ड कन्डिसन पनि हामीले के गर्यौं खोजेको भन्दा यसको मिनिङ यो पोइन्ट यो एंगल यहाँ थीटा एंगल जुन बनिरहेछ यो एंगल थीटा जुन छ हामी एंगल पनि देखाउन सक्छौं ठीक छ अहिले त्यसमा नजाऊ यो POM ले बनाएको यो थीटा एंगल छ यो 0 टेन्ड्स टु भयो भनेको यो भाग गर्दै आउँदाखेरि मात्रै त्यो 0 टेन्ड्स टु हुने हैन यो स्थितिमा करिब हेरौं हामी दुईटैको थीटा टेन्ड्स टु 0 भयो एंगल यहाँ चाहिँ 0 मेक भइराछ अनि PM टेन्ड्स टु OP टेन्ड्स टु OM भयो दुईटा धन्न इक्वली छ अनि PM टेन्ड्स टु 0 भयो PM को नि हाइट सक्यो PM को पनि हाइट के हुन्छ सकिन्छ है यसको कन्सेप्टमा PM को नि हाइट 0 भयो यो एंगल थीटा हुनेतिकै PM को पनि हाइट 0 हुन्छ PM को हाइट 0 तिर जाँदा थीटा 0 तिर जाँदा PM को हाइट घटेर 0 तिर जान्छ त्यो बेलामा OP र OM चाहिँ के हुन्छन् इक्वल हुन्छन् अथवा OP टेन्ड्स टु OM हुन्छ
यो रिलेसनबाट पनि हामी स्टडी गर्न सक्छौं रियालिटीमा त्यो यो थेटाको भ्यालु जबसम्म 0 हुन्छ अथवा 0 तिर जान्छ भनौं एक्ज्याक्टली होइन लिमिटिङ केसमा हामी चर्चा गरिरा छौं जब यो भ्यालु 0 तिर जान्छ थेटा 0 तिर जान्छ 0 तिर जाँदाखेरि pm को Dear students, now we are proving the theorem limit theta tends to 0 sin theta by theta equal to 1 where theta is measured in radian. First of all, let us consider a circle with center O and radius OA equal to R. Also consider an arc AP, you can see here in the circle AP subtending an angle theta radian at the center of the circle. That's why angle POA is theta radian. Then draw a tangent at P. At this point we have to draw the tangent at Q, meeting at Q on OA produce. If we produce OA, then the tangent and the line OA meets at a point Q. Join P and A. We have to join P and A, and also we have to draw PM perpendicular to OA. From the figure, it is clear that the area of triangle POM is lesser equal than area of the sector POA sector this area, and lesser equal than area of the triangle POQ. First, this relation we can define or derived from the given figure. If we move the P or the movable point P to nearer to A, then the condition equal to will be satisfied. Now the second part, or we will be proceeding or about the second part, continuous part. Let's see. Yes, we have to continue for the next part. I hope it is clear up to this step. Dear students, now we are going to prove about this theorem limit theta tends to 0 sin theta by theta equal to 1 where theta is measured in radian. If you apply the limit, I mean limit apply गर्यो भने sin 0 को 0 0 0 0 by 0 हुन्छ indeterminate फर्म भयो नि। अब यसलाई चाहिँ फरक ढंगले कसरी 1 आउँछ भन्ने बारेमा हामी सोच्दै छौं अथवा यो थ्योरम नै हामीले फर्स्टमा प्रुभ गर्दै छौं थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन हैन। त्यसको लागि एउटा फिगर ड्रा गरौँ। यो फिगर यस्तो खाली फिगर ड्रा गरौँ कि लेट्स कन्सिडर अ सर्कल विथ सेन्टर ओ सेन्टर मानौं, रेडियस ओए लियौं, यहाँ मैले फिगरमा देखाएको छु। अल्सो कन्सिडर एन आर्क एपी एउटा आर्क छ, एपी आर्क देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले। सबटेन्डिङ एन एंगल थीटा रेडियन, यहाँ थीटा रेडियन चाहिँ एंगल यसले सबटेन्ड गरेको छ जुन मैले रेड साइनले देखाइसके। एट द सेन्टर अफ द सर्कल दैट इज POA एंगल इक्वल टू POA एंगल इक्वल टू थीटा सी। ड्र टेन्जेन्ट एट P। अब P मा हामी एउटा ड्र गरौँ, टेन्जेन्ट ड्र गरौँ। मिटिङ एट Q अन OA प्रोड्युस, OA लाई प्रोड्युस गर्दा P भन्ने टेन्जेन्ट, P बाट तानिएको टेन्जेन्टले के गर्छ, O भन्ने पोइन्टमा चाहिँ मिट गर्छ। नाउ वी हैव टु जोइन P and A. We have to join P and A and we have to draw PM perpendicular to OA. From this figure it is clear that यो फिगर बाटै तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेड ट्रायंगल को एरिया POM सँग तपाईको यो सेक्टर ओ एरिया ग्रेटर र स्मलर, यो P भन्ने मुभिङ पोइन्टलाई सार्दै गयो भने दुईटा एरिया धन्न इक्वल जस्तो देखिन्छ भन्न खोजे हो यो। एनीवे यो लेसर इक्वल अनि एरिया अफ POQ को एरिया भन्दा पनि के हुन्छ, यो सानो हुन्छ। यसलाई विभिन्न कन्डिसनहरु बनाएर गर्ने पनि चलन छ, तर हामी सर्टली चाहिँ यसलाई यही रिलेसनमा राखेर हेर्छौं त्यो सर्टकट वेमा। यो रिलेसन फर्स्टमा यो ट्रायंगल को एरिया भन्दा सेक्टर को एरिया ठूलो छ र त्यो भन्दा पनि ठूलो ट्रायंगल POQ को एरिया ठूलो छ भन्ने अर्थमा ल्याउ। त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल POM, यो सानो ट्रायंगल POM छ नि हाम्रो, यसको एरिया के हुन्छ भन्दा 1/2 OM टाइम्स PM, OM टाइम्स PM। यो OM भनेको बेस, PM भनेको चाहिँ के हो, हाइट, 1/2
BH भनिन्छ। अब यो OM र PM को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। OM को भ्यालु र PM को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दा पहिला साइन र कस को रिलेसनबाट जाउँ। साइन थीटा भनेको त्यसमा के हुन्छ PM/OP, PM/OP हुन्छ। अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भने PM भनेको OP टाइम्स साइन थीटा हुन्छ। OP भनेको रेडियस हो, R टाइम्स साइन थीटा हुन्छ। OR भनेको चाहिँ के हो, OA पनि रेडियस त हो। हामीलाई चाहिँ अब यहाँबाट थाहा भयो कि PM को भ्यालु के सब्स्टिट्युट गर्न सक्यौं, हामीले R sin थीटा सब्स्टिट्युट गर्न सक्यौं। सिमिलरली तपाई यहाँ जानुस्, cos थीटा लिनुस्। cos थीटा लिनुभयो त्यही ट्रायंगलमा के हुन्छ OM/OP हुन्छ। अनि OM भनेको क्रस मल्टिप्लाई गर्दा OP टाइम्स cos थीटा हुन्छ। यहाँ cos थीटा हुन्छ, यो यतापट्टि सरेको छ। र OP भनेको चाहिँ रेडियस R भयो, cos थीटा भयो। भनेपछि हामी के गर्न सक्यौं, OM भनेको ठाउँमा हामी के राख्न सक्यौं, R cos थीटा भनेर प्लट गर्न सक्यौं हो। अब तपाई यही कन्डिसनमा जानुहोस्, 1/2 OM भनेको R cos थीटा, PM भनेको R sin थीटा। अब 1/2 cos थीटा भयो, R र R मल्टिप्लाई गर्दा R स्क्वायर भयो, sin थीटा भयो। यो एउटा रिलेसन हामीले निकाल्यौं, 1/2 R स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। ठीक छ ल। अब सेक्टर को एरियामा जाउँ हामी, POA को एरिया। अब तपाई त्यो बुझ्नको लागि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ एउटा नोट लेख्छु मैले। यदि एंगल 360 सेब्टेन्ड गर्दा एरिया कति हुन्छ, पाई R स्क्वायर हुन्छ सर्कल को एरिया। 1 डिग्री सेब्टेन्ड गर्दा सेन्टरमा पाई R स्क्वायर बाइ 360 भयो। अब यो थीटा डिग्री सेब्टेन्ड गर्दाखेरि के भयो, पाई R स्क्वायर बाइ 360 टाइम्स थीटा भयो। त्यसकारण यसलाई मैले मर्ज गरेर थीटा बाइ 360 पाई R स्क्वायर लेखेँ। थीटा बाइ 2 पाई 360 2 पाई पाई R स्क्वायर भयो। अनि पाई क्यान्सल गर्यो, 1/2 R स्क्वायर थीटा। दिस इज द एरिया अफ सेक्टर। सिमिलरली अब फेरि बिगर ट्रायंगल हेरौँ, OPQ मा हेरौँ। 1/2 OP भनेको परपेन्डिकुलर, PQ भनेको बेस मानौँ ल। यसमा हामी 10 को रिलेसन लियौँ। tan थीटा भनेको के हुन्छ, यो थीटा को रूपमा, यो परपेन्डिकुलर, यो बेस बन्यो PQ/OP। यसलाई पनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा PQ भनेको OP टाइम्स tan थीटा, OP भनेको R, tan थीटा भनेको tan थीटा। अब PQ को भ्यालु कति भयो, R tan थीटा भयो। अब हामी OP भनेको R इटसेल्फ अनि PQ भनेको R tan थीटा, 1/2 R स्क्वायर tan थीटा भयो। अब हाम्रो अघिको फर्स्ट को इक्वेसन, अघि हामी फर्स्ट इक्वेसन यो इक्वेसनमा गएर हामी भ्यालु पुट गरौँ। POM को एरिया 1/2 cos थीटा R स्क्वायर sin थीटा लेसर इक्वल देन, अब सेक्टर को एरिया 1/2 R स्क्वायर थीटा अनि त्यो भन्दा स्मलर इक्वल अर स्मलर देन 1/2। अब POQ को एरिया भनेको R स्क्वायर। यति गरिसकेपछि अब हामी के गरौँ, 1/2 R स्क्वायर sin थीटाले तीनटै रेशियोलाई तीनटै उसलाई डिवाइड गरौँ, डिवाइडिङ अल साइड्स। अब यो 1/2 cos थीटा R स्क्वायर sin थीटालाई 1/2 R स्क्वायर sin थीटाले 1/2 क्रस R स्क्वायर क्रस sin थीटा क्रस cos थीटा रह्यो। यहाँ पनि 1/2 R स्क्वायर थीटा मा माथि थीटा रह्यो, डिनोमिनेटरमा sin थीटा रह्यो। अनि 1/2 R स्क्वायर tan थीटालाई तपाई के गर्नुहुन्छ, sin थीटा बाइ के मा ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ, cos थीटा मा, अनि क्यान्सल हुँदाखेरि 1/cos थीटा रहन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामी फेरि यो कुरा बुझ्नुहोस्, यस्तो कन्डिसनमा हामी के गर्छौं, पहिला पुग्छौं। थीटा बाइ sin थीटा रह्यो र यता 1/cos थीटा रह्यो। यो कुरा याद गर्नु है। कहीं बुकहरुमा वा सिंगल डिवाइड गरेको हुन सक्छ, यसलाई जम्प गरेर मैले डाइरेक्टली लेखेँ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ। यो स्टेप पछाडी यो तीनटै पार्ट भए पछाडी अब के गरियो भन्दा यो रूपमा गयो। तिमीहरुलाई थाहा छ कि छैन, 1/2 लेसर इक्वल देन x लेसर इक्वल देन 1 हुन्छ नि हैन। अब यसलाई रेसिप्रोकल, अब ल 4 भरौँ, रेसिप्रोकल गरियो भने 2 ग्रेटर इक्वल देन x ग्रेटर इक्वल देन 1/4 हुन्छ है। रेसिप्रोकल गर्यो भने रिलेसन उल्टो हुन्छ, जस्ट अपोजिट बन्न जान्छ है। त्यसकारण यही रिलेसनलाई हामी cos थीटा, यो रिलेसनलाई रेसिप्रोकल गरेर इनइक्वालिटी साइन चेन्ज गर्यौं। 1/cos थीटा लेस ग्रेटर इक्वल देन sin थीटा बाइ थीटा ग्रेटर इक्वल देन cos थीटा, रेसिप्रोकल एन्ड साइन रिभर्स हैन। अब लिमिट लगाइदिउ न हामी, थीटा टेन्ड्स टु 0 गर्यौं भने अब
लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 फेरि यहाँ तिमी कन्फ्युज हुन सक्छौ अब लिमिट लगाएपछि कन्डिसन के भयो लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 म क्लियरिफाई गर्छु cos थीटा भन्दा लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा लेसर इक्वल देन लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 1 बाइ cos थीटा भयो कि बाबु नानी हो किन भन्दा यो ठुलो अनि यो सेकेन्ड यो थर्ड छ भने यसलाई यो रूपमा लेख्न सकियो रेसिप्रोकल त गरियो फेरि यही अरेन्ज गरे मैले अब मलाई बताऊ लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा भनेको 1 हो लिमिट यो बीचको पार्ट हामी यतिकै राखौं sin थीटा बाइ थीटा लाई यतिकै राखौं लेसर इक्वल देन लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 1 बाइ cos थीटा 1 को हामी cos थीटा को 1 नै भइहाल्यो हैन 1 बाइ 1 चाहिँ 1 भइहाल्यो यो फर्ममा गइसकेपछि अब स्क्विज थ्योरम अनुसार यो पार्टमा आयौं मैले क्लियरिफाई गरे स्क्विज थ्योरम अनुसार